ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ ਜੀ 560 ਪੋਸਟਾਂ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ 787 ਤੇ ਕੋਈ 4350 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 7-8 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ 560 ਪੋਸਟਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, क्योंकि एक स्टूडेंट तो हले एक परचा दर्ज किया इन्होंने और वो परचा भी एक आई वॉश किया और आप पुलिस मन रही है और ये खबरां भी लगियां ने कि किवें एक स्टूडेंट कोलों जेड़े ऑनलाइन टेस्ट होने सी 30 लाख रुपया लिया जांदा सी और बाहर बैठे इन्हां नूं वो आप दा ऑनलाइन पेपर दे के अंदर दाखिल कर दिंदा सीगा। जे 100-150 करोड़ की धांधली हुई है, पंजाब पुलिस ने परचा दर्ज करता है तो की ये रिक्रूटमेंट कैंसल नहीं होनी चाहिए? कि लैवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहिए? और क्यों अज तक परचा दर्ज करने तो बाद भी सच्चाई इसलिए लुकोई जा रही है क्योंकि कई वड्डे लीडर कांग्रेस के और कई आला अफसर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ पंजाब पुलिस की ते कांग्रेस की सरकार की इहदे ते चुप्पी, जब तुसी आप परचा दर्ज करता है तो फिर ये रिक्रूटमेंट कैंसल क्यों नहीं हो रही? और जो कुछ सामने आया है, देखो फर्स्ट टाइम होया कि आम तौर पर आप वेखते हैं आर्मी की भर्ती होवे जां पुलिस की भर्ती होवे, बॉर्डर स्टेट है और बार बार असी कहने हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आफ्टर BSF साडी पुलिस है। 4 साल बाद भर्ती आई है, साडे वेले जिन्नियां भी भर्तियां होईयां अज तक कोई भी भर्ती पुलिस की चैलेंज नहीं हुई है, पारदर्शी काम होया। और अज इस किस्म का रौला पै गया है, ये FIR नंबर पटियाले की दर्ज है जिहदे बारे जे तुसी कुछ पता करन जाओ FIR ये अनाज मंडी का थाना हुण दी FIR है 0240, ये 16/9/21 नूं दर्ज हुई है। मगर जे तुसी इहदे च कोई भी पत्रकार घोख करन दी कोशिश करूगा थोनू कोई जवाब नहीं मिलूगा, क्योंकि एक कवर अप ऑपरेशन मौजूदा सरकार ने लॉन्च करता। और दूजी गल कागज जिहड़े टेस्ट सी ये ऑनलाइन टेस्ट होए और तुसी हैरान होवोगे कि चलो बच्चे तो भावें ये पोस्टां 560 सी सब इंस्पैक्टर दी, मगर अपलाई किन्नियां ने कीता? 1 लाख तो वध बच्चों ने इहदे लई अपलाई कीता ते पता नहीं किहदे किहदे तो पैसे लै गए। और इहदियां तारां हरियाणा, यूपी, पंजाब कई स्टेटां नाल जुड़ियां ने। कहंदे ते बिगेस्ट रिक्रूटमेंट स्कैम जे साडे देश 'च होया, जे इहदी इंडिपेंडेंट जांच हो जाए तो शायद इस तो वड्डा रिक्रूटमेंट स्कैम कांग्रेस की सरकार च थोड़े तो इस तो वड्डा रिक्रूटमेंट स्कैम ही नहीं लभूगा। कंप्यूटर हैक किए गए और कमाल की गल है कि पुलिस के आला अफसर कहते जी ये तो ब्लूटूथ वरत्या गया, जब जैमर लगे सी तो ब्लूटूथ कित्थों चलना सी? गल सीधी हैकिंग की है, मगर फिर इत्ते पर्दा पाया जा रहा। और जिन्हों ने जवाब दिता जे वो 30 लाख जिहड़ा दे दिंदा सी बाहर बैठिया बंदा कंप्यूटर ते पेपर दिंदा सी, क्योंकि उसदा
ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਬਾਹਰਲਾ ਬੈਠਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਆਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਗੇਸਟ ਸਕੈਂਡਲ ਭਰਤੀ ਦਾ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕੋਈ 100-200 ਕਰੋੜ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ CBI ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪੱਕਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ, 2016 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ? ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ, ਆਪ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਆ, ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ ਅੜੂੰਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਥੁੱਕ ਚੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਈਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, 99% ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ? ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਭਰਾ। ਉਹੀ MLA ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦ ਆਪ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ?
तो फिर कैंसिल क्यों नहीं हो रही रिक्रूटमेंट? और अज भी देखो नमी नूं लैके किसान बैठा मंडियां ते, ये हाले तक आपकी कुर्सी की काटो कलेश च लगे। 4 एजेंसियां ने 5-6 एजेंसियां ने गवर्नमेंट दियां, पंसप है, पनग्रेन है, मार्कफेड है, किन्नियां ने, तुसी क्यों नहीं परचेज शुरू करते? वाई शुड पंजाबी किसान नूं क्यों सफर करना पै रहा? 10 दिन लेट हो गए क्योंकि तुसी तो 20 दिन कढ़ते हैं जिस दिन की सरकार बनी है कि जी फलाना DGP चाहिए, फलाना AG चाहिए, ये अगे चाहिए, पिछे चाहिए। तुसी इत्थे सी जिस दिन आउणा तां श्री हरमंदर साहब चाहिए सी, पहला नतमस्तक होण चले दिल्ली नूं गए, जदों लोकां ने लानतां पाईआं ते ऐनूं आ गए। तो फिर की कहिंदा सीगा, आ दिखाई, आ चलाई मेरा वीरा, सुन ही लो तुसीं। आ फिर आ ना खड़ जा इनू उस दिन ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਮਾਣੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, 17 ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ कि जी जो मैं सुपर CM होवां, होर कोई मुद्दा ना होवे, मगर ये नाल लोकां दा की मसला हल हो रहा? गल तां लोकां दी करो, गल पंजाब दी करो। पंजाब दे लोग तां हर पक्ष तो ही सफर कर रहे, ओहदी जिक्र ही कोई नहीं। हाँ जी, राजविंदर सिंह बैस नूं स्पैशल प्रोसिक्यूटर लाया गया बड़गाड़ी केस च, जबकि AG मिस्टर दियोल सिंह नूं लगी लगदा सिद्धू ने बाद च कीती गई अपॉइंटमेंट। नहीं देखो, थोनू भी पता है जे तरह रुस के बैठिया उस दबाव च बड़ा कुछ हो रहा, मगर की ये संविधान दीयां धज्जियां नहीं उड़ाईयां जा रही? तुसी मुख मंत्री ने सौं चुकी है कि मैं किसी प्रभाव हेठ काम नहीं करूँगा, मैं बगैर पक्षपात तो सच्चा सौं चुकनी होंदी है हर मंत्री ते मुख मंत्री नूं। ते ये तो पहले ही आके स्पष्ट कर रहे कि हरीश चौधरी है राजस्थान का वजीर, उन्होंने फिर इत्थे ही सौं चुका दिओ। हुण राजस्थान के वजीर ने राजस्थान की गल करनी है कि पंजाब की गल करनी है? कि जे कमेटी नहीं चलाउणी है फिर संविधान कित्थे? संविधान दी ते धज्जियां उड़ा रहे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। तो जे ये संविधान तो उत्ते ने फिर आ वजीर देन अस्तीफा, इन्हां दा तां काम ही कोई नहीं रह गया। आप ही दसी जाते कि साडे वजीर ते मुख मंत्री नलायक ने, कांग्रेस आप ये दस रही है, तो काम तो कमेटी करू। तो फिर दसो तुसी की ये संविधान के उल्ट नहीं, की ये सौं चुकण के उल्ट नहीं? इसलिए जिन्हों मर्जी लाउण ना लाउण, दैट इज़ नॉट माई क्वेश्चन। तुसी संविधान दी धज्जियां नहीं उड़ा सकते। और अज भी मैनू कोई कह रहा, इन्होंने ट्वीट पाई है, कहना मैं राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी ना खलोऊंगा। वो तो वेख ही लिया किड्डा तू खलोता, पता नहीं लगता कदों लत्त फिसल जाती है। मगर तू गांधी परिवार नाल 100 वारी खलो, तू बाबा पंजाब नाल खलो जो। गल पंजाब दी है, गांधी परिवार ने तो पंजाब का कितना नुकसान किया इहदा मैनू दस्सण दी जो लोड़ नहीं, मगर गल पंजाब की होनी चाहिए। गल गांधी परिवार ते चली गई। हुण सबनूं समझ आ रही है कि रिवर्स गेयर पै गया। हुण तां ये वेख रहे कि जान किवें बचाउणी है अस्तीफे तो। तुसीं जिवें मर्जी कर लो, मगर गल पंजाब दी करो। ये लोकां नूं इस तरह मूर्ख नहीं बनाया जा सकदा। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜੂਗੀ। ਬਹੁਮਤ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। और थोनू भी पता है जो मुख्यमंत्री किमें बनया बनाउणगे। और जो मैनू देखो इस गल का बड़ा अफसोस है कि पंजाब भाईचारक सांझ, सरबत का भला, साडी रोज़ की अरदास कि पंजाब हसदा वसदा, इत्थे हर बंदा असी भरावां तौर पर विचरदे पंजाबी तौर पर।
ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮਗਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਖੜ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਲਿਆ ਰੌਲਾ ਕਿ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਆ, ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਪੰਗਾ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਭ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਜੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜਲੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਜਲਾਲਤ ਹੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ DGP ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ AG ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਲੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਊ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਓ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੁੱਟ ਖੋ ਦਾ ਮਾਲ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੋਖੇਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੋਖੇਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖੇਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ, UP ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ MSP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਇਨ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਘਟਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੜ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੁੱਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਕਪਤਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਓ, ਰੇਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰੇਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ OSDਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਲਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਹੇ ਜਾ ਹੋ ਜੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ 86 ਭਿੱਖ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸੂਤਰ 2 ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੂਤਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੂਤਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਕਪਤਾਨ ਪਾਪਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਮਾਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਅਜੀਤ ਦੋਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ? ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਰਾ? ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ? ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਵੇਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 7-8 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਔਰ ਅੱਜ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰੇਟ ਸਹੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 1950 ਜਾਂ 1998 ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1700 1400, ਚਲੋ 1400 1500 1700 ਅੱਡ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਮਰੂ। ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੱਦ ਕੇ ਘਰੋਂ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਦਊਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। 480 ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਸੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, 270 ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਟੋਟਲ ਕਲੈਪਸ ਸਾਡੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੈਪਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੈੱਡ, ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 30,000 ਬੈੱਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਆਰ ਅ ਵੇਸਟ ਇਫ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾऊं। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲਡ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਮੇਡ 0 ਨਿਊ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ, 103 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ
ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ IFS ਆਫੀਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਅਮਰੋਹੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਲੈਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ, ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ ਤੱਕ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ housing.com ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਟੇਬਲ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਐਸਟ 8 ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੂਅਰ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟਿੱਪਣੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿੱਪਣੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੇਟਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਰਾਵਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ।